ने पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ते मेरे सहयोगी गौरव शुक्ला जुड़ गए ने नाल। गौरव, जिस तरीके नाल लगातार असी कई घंटिया तो इस खबर नूं विचार रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ਵੱਖ-ਵੱਖ संदर्भ निकले ने, पर इक्को चीज़ जिहड़ी कॉमन है कि कोई भी घटना चक लो, सिद्धू मूसेवाले दा मर्डर चक लो, सुधीर सूरी दा मर्डर चक लो, संदीप नंगल अंबिया दा मर्डर चक लो, उस तो बाद जिहड़ियां घटनावां होईयां ने, अज डेरा प्रेमी दा मर्डर चक लो। एक चीज़ इन्हां सारियां दे संदर्भ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ हो सकते हैं, पर एक चीज़ लॉ एंड ऑर्डर, लोगों दे विच डर, लोगों दे विच भय, ये चीज़ जरूर पैदा करती है। हाँ, और पिछे मकसद भी यही नजर आ रहा है कि तुसी पंजाब दी अमन शांति नूं जेकर टारगेट करना है या फिर जे तुसी अपने मनसूबियां च कामयाब होना है, जिहड़ियां भी ताकतां लगियां होईयां ने, की है टारगेट बहुत सारे लोगों के नाल इस घटना तो सवेर वाली घटना तो बाद जो गलबात हुई है, वो यही कह रहे हैं कि 2 4 5 7 घटनावां लगातार अजिहियां वापरियां तो लोगों के मनां दे विच होर ज्यादा सहम हो जाए और ये वो लोग टारगेट किए गए ने जिन्हां दे कोल सिक्योरिटी है। देखो उन्होंने की स्टेटमेंट्स दित्तियां, उन्होंने की कीता, वो एक अलग इशू जरूर है, वो जांच का विषय, चाहे सूरी हुण या फिर अज वाला जिहड़ा डेरा प्रेमी का कतल होया। पर जदों पंजाब दे विच अजिहियां बैक टू बैक घटनावां वापर रहियां ने, सिद्धू मूसेवाला तो लैके संदीप नंगल अंबिया जिसका उसी जिक्र किया है, कानून व्यवस्था सवालों के घेरे च है कि दूजा टारगेट तो साफ तौर पे अमन शांति ही नजर आ रही है पंजाब दी कि इसनूं किस तरीके नाल लांबू लगाया। कोई भी ऐसी घटना नहीं है जिहड़ी कम्यूनल वायलेंस वाल चली गई होवे, ना ही जांदी है। पहला नहीं, जदों बहुत बुरा दौर सी उदों नहीं गई ते हुण की जानी है। सो कम्यूनल वायलेंस वन्नी नहीं जांदी, पर फॉर द टाइम बीइंग ये घटना एक पर्टिकुलर वर्ग दे विच या एक पर्टिकुलर एरिया दे विच टेंशन क्रिएट कर दिंदी है। हाँ, बिल्कुल क्रिएट कर जाती है। और खास तौर पे तुसीं देखो कि इस समय सिचुएशन किस तरीके नाल है कि बाकी जिहड़े डेरा प्रेमी ने या फिर जिहड़े स्टेटमेंटां ਵੱਖੋ-ਵੱਖ दे रहे हैं, मैं इस करके हिंदू आगू का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि हिंदू कम्युनिटी भी एक बड़े पद्धर दे उत्ते सुधीर सूरी दे बयानां दे नाल सहमत नहीं सी। डेरा प्रेमियां दे विच भी जेकर इल्जाम लग रहे ने बेअदबी वाले डेरा प्रेमियां दे उत्ते, तां डेरा प्रेमियां दे विच भी हो सकदा है वड्डी गिणती लोक इस दे खिलाफ होण की ਜਿਹੜੀ बेअदबी ਦੀ घटना हुई ਉਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, पर यह सिचुएशन या फिर एक पूरी स्थिति बनाने की कोशिश जरूर की जा रही है। एक भी आप लगातार पिछले कुछ दिनों इनफैक्ट जो सुधीर सूरी का कतल होया उस दिन भी आप गल कर रहे थे कि सारिया चीज़ों को पंजाबियों को खास तौर पर जिहड़े इस समय चाहते हैं कि पंजाब दे विच ऑल इज वेल रहे, उन्होंने सारिया चीज़ों को आपस दे विच जोड़ना होएगा अपने पद्धर उत्ते। एक घटनावां हो रही ने बॉर्डर के उत्ते, सानू ड्रोन दिखते हैं और ड्रोन के जरिए हथियार आ रहे हैं, ड्रोन के जरिए नशा आ रहा है, नशे की सप्लाई होंदी है, उसका पैसा फंडिंग की है, यही तो फंडिंग है ना। कि एक तो फंडिंग तुसी विदेशों तो हो रही है ते दूजी है जिहड़ी नशे के जरिए लोगों के घरों के विचों भांडे विक के पैसे जा रहे हैं, वो कित्थे जा रहे हैं? वो वही फंडिंग घूम के फिर दोबारा हथियारों के जरिए जिहड़ी पंजाब दे या देश के सामने चुनौती है। मैं यही चीज़ कह रहा कि पंजाबियों को खास तौर पर मैसेज जरूर जा रहा है कि ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਡਰੋਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਹਥਿਆਰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ AK-47 ਫੜੀ ਗਈ, 3 ਪਿਸਟਲਾਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਿੰਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਰੇ ਜੁੜੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਫਾਲ ਆਊਟ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ सिख व्यक्ति नूं या ਜਿਹੜੇ व्यक्ति ते बहुत ज़्यादा प्रभाव असर इस चीज़ का रहा बेअदबी ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ फॉर द टाइम बीइंग ये घटना उसनूं जस्टिफाई कर रहा होवे इस कतल नूं, या उसनूं थोड़ी रिलैक्सिंग लग रही होवे। पर दूसरे पासे 5 नौजवान हो सकता है, 5 पंजाब, इन्हां दी आइडेंटिटी हले सामने नहीं आई, पर हो सकता है 5 पंजाबी होण, पर इन्हां नौजवानों के हत्थ 'च हथियार ते उस तरीके नाल गोलीबारी, ये भी इसका एक कॉन्टैक्स्ट है जिसनूं देखण दी जरूरत है कि पंजाब दी नौजवानी, बेशक तुसीं इस घटना नूं बेअदबी दे मामले दा इंसाफ कह सको, बहुत लोग जिहड़े कह रहे होणगे सोशल मीडिया ते, क्या भी है बड़िया ने साडे नाल गलबात दे विच क्या है, चैनल ते ऑन रिकॉर्ड क्या है बहुत नेतावां ने
ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰ ਮਾਹੌਲ ਉਹ ਇੰਨੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਢੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਨ ਲੇਗਾ। ਦੇਖੋ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਜੰਟ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ੂਟਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਫੜੇ ਜਾਣ, 2 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫੜੇ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਗੌਰਵ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਮੰਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੰਪਥੀ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੋਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫਰੌਤੀਆਂ ਤੇ ਵਸੂਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹ ਦੌਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵਿਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਖੂਬੀ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੜ ਕੱਢਤੀ, ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿੜ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ। ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਪੌਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਨੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜੀਵ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜੀਵ ਦਾ। ਰਾਜੀਵ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੌਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਰਾਜੀਵ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਪੂਰਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਾਰਕਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਹ ਸੜਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਠੀਕ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਔਰ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਗਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਾਰਡਨ ਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਬਾਈਕ ਔਰ ਇਹ ਠੀਕ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੁਲਟ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਟਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ 3 ਜਾਂ 4 ਦੁਕਾਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੁਲਟ ਮਾਰਕਸ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ
ਵੁੱਡ ਵਰਕਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ ਉਹ 4 ਤੋਂ 5 ਜਾਂ 6 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਰੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਨਰੇਸ਼, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੂਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਤਾਜ਼ਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ? ਦੇਖੋ ਰਾਜੀਵ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈਜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈਜੀ ਨੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜੱਜਿਆ। ਔਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੱਥ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ? ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਮਾਲਵਾ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਾਲੋਅਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲੋਅਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਾ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਜਾਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ 3-4 ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਏਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੀਵ, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਏਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਹੈ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਏਗੀ ਔਰ ਪੇਸ਼ ਆ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਕੀ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਸਪੌਟ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ 2-3 ਦੁਕਾਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ
ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ, ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਏਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੁਦ ਡੀਜੀਪੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਔਰ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਏਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ। ਸਰ ਥੋੜਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਸਰਸ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੰਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਲਈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੁਝ ਜਲਦੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਟਸ ਟੂ अर्ਲੀ ਟੂ ਸੇ ਸਮਥਿੰਗ। ਪਰ ਕੋਈ ਐਸਆਈਟੀ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕੋਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਸਆਈਟੀ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਊਮਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ, ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੀਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਅਨਵੈਰੀਫਾਈਡ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਏਡੀਜੀਪੀ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸਐਸਪੀ ਆਈਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮੋਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸਆਈਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਉਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਊਮਰ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਅਫਵਾਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਗੌਰਵ।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਔਰ 3 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ 100 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ ਸਰਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਇਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੀ ਸੀ, ਕੌਣ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੰਗਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9-10 ਵਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ 9 ਜਾਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਲੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਜਰੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 7 ਵਜੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਰੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਜਰੇ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, 6-6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਡੈਰੀ ਹੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੋ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੜਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਟਲ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਐਵੇਂ ਖੜਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ 5 ਨੌਜਵਾਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਰੀਬ 18 ਤੋਂ 20 ਤੱਕ ਖੋਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 18-20 ਖੋਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਸਟਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਤੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕੇਸ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ 1 ਜਾਂ 2 ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਏ, 5 ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ 5 ਜਾਣੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬਚ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਜੋ ਰਾਜੀਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, 3-4 ਦੁਕਾਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਰਨੀਚਰ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਕਰੀਬ 100 ਮੀਟਰ ਦੂਰ, 70-80 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਤੇ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਜੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਰੀਬ 100-150 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਖੋਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਸਰਕਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਖੋਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਕਰ ਦੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਐਕਸਪਰਟਸ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।